Spirit is not a coconut. Fruit of the Spirit is not a coconut. If you wanna be a coconut, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a banana. The fruit of the Spirit is not a banana. You wanna be a banana, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a watermelon. The fruit of the Spirit is not a watermelon. You wanna be a watermelon, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a lemon. The fruit of the Spirit is not a lemon. If you wanna be a lemon, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Oh, the fruit of the Spirit is not a cherry. The fruit of the Spirit is not a cherry. If you wanna be a cherry, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Okay, everybody knows that grapes come in bunches, so everybody get in big bunches. The fruit of the Spirit is not a grape. The fruit of the Spirit is not a grape. You wanna be a grape, you might as well hear it. You can't be a fruit of the Spirit, cause the fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. The fruit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. Love and joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and gentleness, and self-control. 격려 감사합니다. 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다. 그래서 바울은 회당에서는 유대 사람들과 이방 사람 예배자들과 더불어 토론을 벌였고, 또한 광장에서는 만나는 사람들과 날마다 토론하였다. 그리고 몇몇 에피쿠로스 철학자와 스토아 철학자도 바울과 논쟁하였는데, 그 가운데서 몇몇 사람은 이 말쟁이가 도대체 무슨 소리를 하려는 것인가 하고 말하는가 하면, 또 몇몇 사람은 그는 외국 신들을 선전하는 사람인 것 같다 하고 말하기도 하였다. 그것은 바울이 예수를 전하고 부활을 전하기 때문이었다. 아멘, 아멘. 네, 우리 지난주일까지 이제 계속해서 사도행전의 말씀을 우리 살펴보고 있는데, 이 데살로니가에서 유대인들이 이제 베레아까지 쫓아와가지고 사도 바울을 방해하고 그런 내용의 말씀 함께 나눴습니다. 베레아에 있는 유대인들은 데살로니가에 있는 유대인들보다 더 고상한 사람이어서 아주 기꺼이 아주 즐거운 마음으로, 기쁜 마음으로 말씀을 받아들였다. 그런 말씀이 이제 지난주일에 함께 나눴던 말씀입니다. 그런데 데살로니가에서 이 베레아까지는 대략 한 43마일 정도 떨어져 있는 그러한 거리인데, 이 베레아 지역까지 데살로니가에 있는 그 유대인들이 쫓아와가지고 바울이 전하고 있는 복음을 막 전하지 못하게 방해하고 회방하고 또 핍박하였기 때문에 이 베레아에 있는 성도들이 사도 바울을 배를 태워가지고 아테네에 있는 곳으로 이렇게 이동시키는 것을 볼 수가 있습니다.
이 말씀의 내용을 이렇게 보면서 이 말씀의 내용이 아주 상세하게 자세하게 이렇게 기록되어져 있는 것을 볼 수가 있습니다. 그것을 보면서 그런 마음을 가져보게 되었습니다. 이런 내용들을 그냥 이렇게 뭐 아테네로 갔다 뭐 이렇게 그냥 기록할 수도 있는데 하나하나 이렇게 자세하게 기록해 놓은 것을 보면서 저는 그런 생각을 가져보았습니다. 사람이 어려운 상황 가운데서 또 어려운 처지에 있을 때 도와준 사람들에 대해서 늘 고마움을 갖게 되고 그 도움을 잊을 수가 없습니다. 그래서 사도 바울도 또 그 바울 일행도 선교지에 있었던 그 어려움들을 정말 어려움들이 있을 때 자신들을 도와줬던 사람들의 그 모습을 잊어버릴 수가 없었던 겁니다. 저도 마찬가지로 목회 현장 가운데서 지금까지 이렇게 목회를 하면서 여러 가지 어려움들이 있었습니다. 어려움이 있을 때마다 정말 하나님께서 천사와 같은 성도들의 그 손길을 통해 가지고 그 어려움들을 하나하나 이렇게 헤쳐나올 수 있도록 많은 은혜를 베풀어 주셨습니다. 그러다 보니까 어려움이 있었을 때에 도와주신 분들 한 분 한 분을 정말 잊을 수가 없는 겁니다. 그분들의 이름을 다 말하라고 한다면 오늘 밤을 새도 모자란데 오늘 밤에는 선교지 가야 되니까 하나하나 이름을 다 말하지는 않겠습니다. 정말 그분들을 생각하면 정말 시간이 지나고 또 몸은 떨어져 있어도 늘 생각할 때마다 정말 어려울 때 나를 도와줬던 분들을 정말 잊어버릴 수가 없습니다. 아마 사도 바울도 또 그 일행들도 낯선 선교지에서 또 이방 지역에서 또 유대인들로부터 큰 어려움을 당할 때마다 자기들을 도와주었던 사람들을 결코 잊을 수가 없었을 것입니다. 그리고 항상 그 마음에 고마움을 가지고 있었을 것 같다. 그러면서 아주 자세한 내용으로 그렇게 기록을 해 놓았습니다. 뿐만 아니라 사도 바울의 생애 마지막에 기록해 놓은 그 서신서들을 다 읽어보면 그 많은 내용의 분량을 할애해 가지고 누구에게 감사한다, 또 누구에게 고마움을 표한다, 또 어느 교회에 너무나 감사하다, 계속해서 이렇게 감사의 내용으로 그 서신서의 많은 내용의 부분들이 이렇게 기록되어지고 있는 것을 보면 더더욱 더 그런 것 같습니다. 드디어 이제 사도 바울은 이 베레아에 믿는 형제들 또 성도들의 도움을 받아가지고 자기 혼자 아테네라고 하는 지역으로 옮겨오게 됩니다. 우리 개역개정에는 아덴 이렇게 되어 있는데 우리 세번역대로 아테네입니다. 아테네, 지금 현재 아테네 이 도시입니다. 이 아테네로 이제 옮겨오게 됩니다. 이번에 이제 저희가 교회에서 이 그리스 트리키의 성지 답사를 이제 다녀오지 않았습니까? 그리고 이 그리스 아테네라고 한 지역도 들리게 되었습니다. 그리고 사도 바울이 갔던 아레오바고 그곳에서 사도 바울이 이제 말씀을 전하고 복음을 전하고 설교를 했는데 그것도 이제 저희들이 이제 방문해 보게 되었습니다. 그래서 이 아레오파고 언덕 바로 옆에 보면은 고대 철학자, 철학의 아버지라고 불리우는 소크라테스 감옥이 바로 그 아레오파고 언덕 그 뒤편에 바로 이렇게 있습니다. 그래서 소크라테스가 감옥에 갇혔던 그 감옥도 저희들이 다 이제 둘러보고 왔는데 이 아레오파고 그 지역에 이렇게 올라가 보면 아테네 시내가 이렇게 쭉 다 한눈에 다 펼쳐 보입니다. 그리고 아레오파고 언덕 바로 옆에 보면은 큰 언덕, 높은 언덕이 있는데 그 언덕 위에 많은 신전들이 세워져 있습니다. 파르테논 신전, 그리스, 제우스 신전 해가지고 많은 신전들이 그 옆에 아주 질비하게 다 아주 지금도 아주 이렇게 복원해가지고 잘 세워 놓았습니다. 그래가지고 그 지역에 이제 사도 바울이 가가지고 다 이제 둘러본 거죠. 신전들을 다 둘러보고 많은 신들, 형상들 이렇게 다 둘러본 말씀이 오늘 본문의 말씀입니다. 이번에 이제 성지 순례를, 성지 답사를 가보면서 너무 많은 은혜가 있었습니다. 가는 곳마다 정말 성경의 말씀이 확증이 되어지고 말씀이 사실이라고 하는 것들이 더 이렇게 입체적으로 다가오고 그래서 이번에 이제 우리 성지 순례 갔는데 우리 계속해서 매년마다 우리 교회에서 성지 답사를 가야 되겠다. 그런 마음이 들었습니다. 그래서 내년에도 우리가 성지답사 우리 이제 기회가 되면 우리 가려고 하니까 또 잘 기억하시고 또 준비하셔가지고 우리 가시면 좋겠습니다. 그래서 정말 이 성지답사를 하고 오니까 성경의 말씀들이 정말 이렇게 더 구체적으로 입체적으로 더 다가오는 것 같습니다. 자, 지도를 하나 보겠습니다.
지도를 하나 보면, 네, 이제 오른쪽이 트리키예입니다. 왼쪽이 이제 그리스입니다. 그래서 에게 그 위쪽 대륙으로 쭉 있는 그 땅이 발칸 반도입니다. 발칸 반도. 그래서 뭐 불가리아, 헝가리아 쭉 위쪽으로 이제 여러 나라들이 많이 있는데, 그 아래쪽으로 보면 현재 이제 그리스 영토입니다. 그리스. 그래서 저희가 이제 그 고린도부터 해가지고 그리스 영토, 저 트리키에, 네, 그 오른쪽 트리키에 지역까지 이제 다 이렇게 다녀왔는데, 맨 오른쪽에 보면 에베소, 그리고 서머나, 그리고 드로아가 있습니다. 드로아. 네, 드로아에서 사도 바울이 배를 타고, 네, 사모들에게 섬을 지나가지고 네아폴리라고 하는 지역으로 갔다 그랬죠. 그래서 네아폴리에서 암비볼리, 아폴로니아, 그 다음에 빌립보, 그 빌립보가 있죠. 네아폴리, 빌립보. 네, 빌립보에서 사도 바울이 누구를 만났다 그랬죠? 빌립보에서 누구를 만났죠? 네, 어제 일도 잘 생각이 안 나는데 몇 주 전에 일을 말씀을 물어보니까, 네, 자색 옷감 장사 루디아를 만났다 그랬죠. 네, 그래서 제가 그 얘기도 해드렸잖아요. 빌립보 성이 있고 그 성 밖에 가보면, 네, 강이 지금도 아주 많은 물이, 아주 깨끗한 물이 지금도 막 많이 흐르고 있습니다. 그래서 그곳에 지금 루디아 기념교회가 거기 세워져 있습니다. 루디아 기념교회가 아주 예쁘게 세워져 있는데, 지금도 강이 아주 많이 지금 맑은 물이 막 흐르고 있습니다. 이제 그곳에서 사도 바울이 자색 옷감 장사 루디아를 만났다 그랬습니다. 그래서 암비볼리, 그다음에 아폴로니아, 그다음에 나오는 지역이 데살로니가 지역입니다. 데살로니가는 이 에게의 바닷가 해안가에 있습니다. 항구 도시죠. 그래서 지금도 아주 큰 도시로 형성되어져 있습니다. 그 데살로니가를 지나서 서쪽으로 내려오다 보면 베레아라고 하는 지역이 있습니다. 보이시죠? 네, 저만 보이는 거 아니죠? 네, 베레아. 네, 지난 주일의 설교 말씀의 배경이 되었던 장소가 저 베레아라고 하는 지역입니다. 저 베레아에서 이제 무슨 사건이 있었냐면, 데살로니가에서 온 유대인들이 사도 바울 일행을 막 박해하고 핍박하려고 했기 때문에 베레아에 있는 성도들이 사도 바울을 배를 태워가지고 어디로 보내게 되냐면, 남쪽으로 쭉 내려오면 아테네라고 하는 지역이 나옵니다. 보이시죠? 네, 배를 타고 남쪽으로 쭉 내려오면 아테네라고 하는 지역이 나오는데, 오늘 본문의 말씀이 바로 이 지역입니다. 아테네 하면 많은, 소크라테스부터 해서 많은 그리스의 그런 철학자들이 저기에서 활동했던 그런 지역입니다. 그래서 바울이 이 도시를 방문하였을 때는 찬란했던 옛 영광이 다 이제 사그라든 때였습니다. 왜냐하면 로마 제국이 그 당시에 식민지로 이제 지배하고 있었기 때문에 그리스의 그런 영광과 영예로운 그런 시대는 다 이제 지나게 되었던 거죠. 그런 화려한 명성만큼은 계속 지속되고 있었던 터인데, 저 지역에, 아테네 지역에 살고 있었던 사람들은 자기네들이 고대 철학자들, 그리고 전 세계를 사상을 지배하고 있는 그 철학의 중심지다, 또 우리 선조들이 그러한 사람이다라고 하는 자부심을 가지고 살아가는 사람들입니다. 뭐 지금도 가니까 나라의 경제는 좀 못 살아도 지금도 자기의 조상들, 또 선조들이 전 세계의 사상과 철학과 문화에 영향을 미쳤던 조상들이다라고 하는 자부심만큼은 아주 강하게 가지고 살고 있는 사람들입니다. 우리 첫 번째 주제 같이 읽겠습니다. 첫 번째 주제 시작. 아테네 시민들이 그토록 자랑스럽게 여기는 수많은 신전의 우상들을 보고 바울은 오히려 몹시 괴로워하며 신앙적인 차원의 울분을 느꼈는데, 신앙적이지 못한 행동과 모습에 울분을 느끼는 성도가 되어야 합니다. 그랬습니다. 지금도 가면 그리스 아테네 신들, 형상들, 신전들 어마어마하게 많이 있습니다. 그리고 사람이 살았던 동네다 마을이다 하면 어김없이 나타나는 것이 다 신전입니다. 그리스 제우스 신, 누구 신, 또 에베소에 가니까 나이키 여신 그런 것까지 다 만들어 놓고 많은 형상들이, 아주 그리스 신화에 나오는 많은 그 형상들을 지금도 이렇게 많이 만들어 놨습니다. 그래서 이제 저희가 성지 답사 가보면
뭐 지진으로 이제 무너지고 막 쓰러져 있는 그런 신전터들 많이 보게 되는데, 뭐 지금도 이렇게 하얀 대리석으로 이렇게 해가지고 그 웅장함이 느껴질 정도로, 네, 그때 어마어마한 그런 웅장함이 느껴질 정도로, 지금은 뭐 다 무너져 있는데도 불구하고 막 그게 느껴질 정도로 지금도 그렇습니다. 그런데 사도 바울이 그 아테네에 들어갔을 때 그리스 신전터 또 신들의 형상 그런 것들을 보면서 와, 막 대단하다 이렇게 감탄한 것이 아니라 사도 바울이 어떤 마음을 느꼈냐면, 그것을 보고 그 수많은 신전과 우상들을 보고 오히려 사도 바울은 마음이 몹시 괴로웠다는 거예요. 마음이 몹시 괴로웠고 마음에 울분이 느껴졌다는 거예요. 울분이 느껴졌다는 거예요. 우리 사도행전 17장 16절 말씀입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작. 바울은 아테네에서 그들을 기다리고 있는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다 그랬습니다. 여기 격분하였다 이렇게 나오죠. 아테네에서 이제 그들을 기다리고 있는 동안에, 지금 아테네에 사도 바울 혼자만 온 겁니다. 지금 베레아에는 실라도 있고 디모데도 아직 거기에 남아 있었습니다. 그래서 이제 베레아 성도들이 배로 아테네에 자신을 내려놓았을 때 어서 빨리 디모데와 또 실라도 빨리 이곳으로 올 수 있도록 도와주십시오, 이제 그런 부탁을 남기고 떠나 보냈는데, 자기만 지금 혼자 아테네에 와 있는 겁니다. 그리고 기다리는 동안에 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고 격분하였다 그랬습니다. 격분. 여기에 보면 이제 이 구절에 격분하였다 이렇게 나오죠. 이 표현이 이제 제가 국어사전을 이렇게 찾아보았습니다. 격분하였다. 우리가 흔히 생각하고 있는 그 말뜻과 다른 의미들이 많이 나와 있었습니다. 국어사전 이렇게 찾아보니까 격분의 뜻을 찾아보니까 한글로는 격분 다 똑같은 격분인데 어떤 한자를 사용하느냐에 따라서 그 의미가 다 달라지는 거예요. 어떤 한자어를 사용하느냐에 따라서 뜻이 달라지는데, 첫 번째로 격분하다라고 뜻은 몹시 분하고 노여운 감정에 북받쳐 오르다. 우리가 잘 알고 있는 의미죠. 격분하였다. 그런 감정이, 노여운 감정이 북받쳐 오르다. 두 번째 의미는 다른 한자말을 쓰고 있는데, 다른 한자로 써가지고 격분하다 뜻은 분발하도록 격려하다 이렇게 되어 있습니다. 더 분발하도록 격려해 주는 거, 그러니까 뭐 분내고 화내고 의미는 좀 다른 거죠. 그리고 세 번째로는 격분하다, 다른 한자말로 몹시 흥분하다 이런 뜻인데, 그런데 이제 제가 우리 개역개정 성경도 찾아보고 세번역 성경도 찾아보고 또 현대인의 성경도 찾아보니까 다 격분하였다 이 말로 다 사용하고 있었습니다. 그런데 영어 성경을 찾아보니까 뭐라고 되어 있었냐면 He was greatly distressed 이렇게 되어 있었습니다. distressed. 무슨 의미죠? 무슨 의미냐면 그는 몹시 괴로워했다는 거예요. 몹시 괴로워했다는 거예요. 그러니까 이 격분하다, 여기에서 사용되어지고 있는 격분하다는 노여운 감정이 막 북받쳐 오른 그런 상태가 아니라 두 번째 사전적인 의미입니다. 분발하도록 격려해 줘야 되겠다. 신앙적으로 이들이 예수님을 믿을 수 있도록 복음을 더 전해가지고 이들에게 하나님을 알려줘야 되겠다. 이런 마음으로 사도 바울이 가졌다는 겁니다. 그래서 바울은 아테네에서 온 도시가 우상으로 가득 차 있는 것을 보고서 마음이 몹시 괴로워하면서 저 사람들에게, 정말 하나님을 모르는 저 사람들에게, 우상을 섬기고 있는 저 사람들에게 예수 그리스도 복음을 전하여서 저들도 예수 믿게, 예수님께로 돌아올 수 있도록 그렇게 해줘야 되겠다, 그런 마음을 품었다는 거예요. 여러분, 이 그리스는 특별히 로마 지배 아래에 있었지만, 그러나 그리스 아테네라고 하는 이 지역은 그때 당시에 정말 이 소크라테스, 또 많은 그런 사상가와 철학자들을 배출할 정도로 정신적, 문화적, 또 세계에 아주 영향력을 행사하고 있는 그러한 중심 도시로서 자리를 잡고 있었습니다. 갖가지 신들, 또 형상들, 영웅들, 뭐 그리스 역사에 나오는 그런 영웅들의 조각들, 뭐 많은 그런 형상들과 조각들이
이 아테네 지역에 존재하고 있었던 것이죠. 사도 바울도 이제 그것을 보게 된 거죠. 저희가 이번에 이제 실제 성지 답사를 갔던 그 지역도 이 파르테논 신전부터 해가지고 막 거대한 막 이런 신전터들이 그 지역에, 이 아테네 시내가 잘 보이는 그 지역에 올려다 보면 다 보입니다. 그래가지고 그 지역에 막 아주 거대하게 이렇게 세워져 있는 것을 저희도 이렇게 보고 왔습니다. 바울은 왜 이 모습을 보고서 마음에 그러한 격분함이 마음이 생겼는지 우리는 바울이 출생 배경을 알면 이해를 할 수가 있습니다. 특별히 유대교적인 구약의 율법적인 신앙적인 배경을 가지고 자랐던 바울은 어떤 믿음을 가지고 있냐면 우상을 섬기지 말라. 구약 성경에 보면 율법 10계명에도 나오죠. 하나님 외에는 우상을 섬기지 말아라, 형상을 만들지 말아라 라고 하는 그런 신앙적 세계관, 신앙관을 가지고 있기 때문에 이 그리스 아테네 지역에 왔을 때 그 많은 우상들과 또 형상들을 볼 때에 마음에 그러한 감정이 북받쳐 올랐다는 것입니다. 아테네 시민들은 비록 자신들이 그토록 자랑스럽게 여기고 있는 그러한 신전의 우상들이지만 그러나 바울은 마음이 너무 아팠다는 거예요. 하나님을 모르니까 저런 우상들, 사람이 만들어 놓은 저런 헛된 우상에 경배하고 절하고 섬기고 있구나 라고 하는 그런 생각을 가지게 되었다는 것입니다. 우리는 몹시 분하고 노여운 감정에 북받쳐 오르다, 노여운 감정적인 차원의 격분하는 것이 아니라 우리가 또 사도 바울처럼 온 도시에 우상이 가득한 것을 보고 몹시 마음이 괴로워했다, 이러한 신앙적인 차원에서 격분의 감정을 우리는 느껴야 될 줄로 믿습니다. 신앙적인 차원에서 그러한 울분의 마음을 우리도 가지는 성도들이 되어야 될 줄로 믿습니다. 왜냐하면 이 모든 일이 하나님을 떠나서 우상을 만들고 섬기고 다른 거짓 신들을 섬기는 것이 바로 하나님의 마음을 아프게 하고 하나님을 탄식하는 일이기 때문에 그렇습니다. 구약에도 보면 하나님의 마음을 품고 울분의 마음을 가졌던 인물이 구약에도 많이 나오는데 그 대표적인 인물이 누구냐면 바로 하나님의 마음에 합한 사람이다 라고 인정을 받았던 다윗입니다. 다윗, 소년 다윗. 소년 다윗도 이러한 울분의 마음을 가졌던 사람입니다. 비록 어린 나이에 소년에 불과했지만 다윗이 이 블레셋의 거인 골리앗과의 싸움에서 정말 상대가 될 수 없었지만 이 전쟁에 참전하게 된 분명한 이유가 무엇이냐는 겁니다. 다윗이 정말 그 골리앗을 쓰러뜨리고 나서 영웅이 되고 싶어가지고 이 전쟁에 참여했느냐? 결코 아닙니다. 그러면 다윗이 블레셋과의 전쟁에서 이 골리앗을 무너뜨리고 그들의 그 전리품을 가지고 싶은 욕심에 이 골리앗과의 싸움에 참전했느냐? 그것도 아니라는 겁니다. 만약에 소년 다윗이 그런 마음을 가지고 이 골리앗 앞에 섰다고 한다면 자신과는 너무나 상대가 안 되는, 자기는 소년에 불과하지 않습니까? 그 거인 다윗과 싸워가지고 승산이 없는 이 싸움에 뛰어들었다면 다윗은 그냥 무모한 사람에 불과할 뿐이었을 것입니다. 하지만 이 싸움에 다윗이 비록 소년이었지만 이 싸움에 자기가 나서게 된 것은 바로 하나님을 모독하고 조롱하고 있는 이 골리앗에 대한 신앙적인 울분을 느꼈기 때문에 소년 다윗은 이 골리앗과의 싸움에 나서게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 우리 그 말씀이 사무엘상 17장 32절에서 36절 말씀에 나옵니다. 우리 같이 한번 읽겠습니다. 32절에서 36절 말씀 시작. 다윗이 사울에게 말하였다. 누구든지 저 자 때문에 사기를 잃어서는 안 됩니다. 임금님의 종인 제가 나가서 저 블레셋 사람과 싸우겠습니다. 그러나 사울은 다윗을 말렸다. 가만두어라. 내가 어떻게 저자와 싸운단 말이냐. 저자는 평생 군대에서 뼈가 굵은 자이지만 너는 아직 어린 소년이 아니냐. 그러나 다윗은 굽히지 않고 사울에게 말하였다. 임금님의 종인 저는 아버지의 양떼를 지켜왔습니다. 사자나 곰이 양떼에 달려들어 한 마리라도 물어가면 그 다음
저는 곧바로 뒤쫓아 가서 그 놈을 쳐 죽이고 그 입에서 양을 꺼내어 살려내곤 하였습니다. 그 짐승이 저에게 덤벼들면 그 턱수염을 붙잡고 때려 죽였습니다. 제가 이렇게 사자도 죽이고 곰도 죽였으니 저 할례 받지 않은 블레셋 사람도 그 꼴로 만들어 놓겠습니다. 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 자를 어찌 그대로 두겠습니까? 할렐루야. 어떤 목사님은 이 본문을 가지고 그렇게 설교를 하시더라고요. 다윗이 어릴 때부터 목동으로 또 사자와 저렇게 싸우기 때문에 능숙능란하게 싸움을 잘하는 사람이어서 골리앗을 무찌를 수 있었다, 이렇게 설교를 하는데, 물론 그것도 맞는 말씀이지만 여러분, 정말 다윗이 싸움꾼이기 때문에 이 전쟁에 뛰어들어가지고 골리앗과 싸움을 벌였다고 생각하십니까? 그렇지 않습니다. 다윗은 정말 저 블레셋 할례받지 않은 저 거인 골리앗이 하나님을 모독하고 하나님의 백성들, 하나님의 군대를 모욕하고 있으니까 그것에 대한 울분이 솟아올랐던 것입니다. 그리고 하나님이 자기와 함께 하신다는 것을 믿기 때문에 자기가 골리앗과의 싸움에서 죽더라도 자기는 하나님의 이름을 모독하고 더럽히는 저 골리앗을 자기가 가만두지 않겠다, 그런 믿음으로 나아가게 된 것입니다. 그렇게 고백하고 있지 않습니까? 저 할례받지 않는 블레셋 사람도 그 꼴로 만들어 놓겠습니다. 살아계신 하나님의 군대를 모욕한 자를 어찌 그대로 두겠습니까? 우리는 하나님의 이름을 모독하고 하나님의 이름이 영광을 받지 못한 일에 대하여서 다윗과 같은 울분을 우리 모든 성도님들이 다 가져야 될 줄로 믿습니다. 블레셋 군대가 쳐들어와서 거인 골리앗이 이스라엘 군대를 모욕하는 말을 듣고도 사울 왕을 비롯하여 모든 군대들이 다 무서워서 겁을 먹고 벌벌 떨고 있을 때 하나님의 군대를 모욕하는 이 골리앗의 말을 듣고도 이 소년 다윗이, 비록 어린 소년이지만 분연히 떨치고 일어나서 신앙적인 울분을 가지고 그 앞에 나아갔다라고 하는 사실입니다. 여러분들은 신앙적인 울분을 가지고 계십니까? 할렐루야. 네, 우리가 감정적인 노여움에 교회 안에서도 격분하지 마시고, 하나님의 영광이 되지 않는 일에, 하나님의 이름이 높임을 받지 못한 일에 신앙적인 울분을 우리는 가지고 마음 아파해야 되는 줄로 믿습니다. 우리는 가슴 아파야 되는 것입니다. 우리가 하나님의 영광을 드러내지 못하는 사실에 대하여서 우리의 가슴을 찢어야 되는 줄로 믿습니다. 우리가 감정적으로 격분할 것이 아니라 우리는 신앙적인 차원에서 그러한 마음의 아픔과 또 슬픔과 울분을 우리도 바울처럼, 그리고 소년 다윗처럼 가져야 된다라고 하는 사실입니다. 오늘 말씀의 이제 결론입니다. 오늘 말씀의 결론. 우리 첫 번째 같이 읽겠습니다. 시작. 신앙생활을 한다고 하면서 하나님을 자신의 목적 성취를 위한 이용수단으로 전락시키는 일은 몹시 괴로워할 일이고 신앙적인 차원에서의 울분을 느껴야 할 일입니다. 아멘, 아멘. 교회에서도 보면 왜 다툼이 일어나고 싸움이 일어나는가 이렇게 생각을 해보면 다 자기 목적을 추구하기 위한 일 때문에 열을 올리기 때문에 그렇습니다. 그러나 그 모든 일들 다 우리 내려놓고 우리가 하나님의 일을 한다고 하면서 하나님을 자신의 목적 성취를 위한 그러한 이용수단으로 전락시켜서는 안 된다는 것입니다. 그러한 일에 대하여서 우리가 몹시 괴로워해야 된다라고 하는 사실입니다. 우리가 이런 일에 신앙적인 울분을 다 가져야 되는 것입니다. 두 번째입니다. 두 번째 시작. 우리가 격분하는 것이 몹시 분하고 노여운 감정에 북받쳐 오르는 일이라면 단순히 감정적 차원의 격분에 불과하며 사도 바울이 온 도시에 우상이 가득 찬 것을 보고 몹시 괴로워했다는 신앙적인 차원에서의 울분을 느끼는 성도가 되어야 합니다. 그랬습니다. 할렐루야. 시간이 오늘 많이 가서 많은 내용들을 생략하고 진행을 했는데 우리 실천을 위한 적용입니다. 실천을 위한 적용 같이 읽겠습니다. 실천을 위한 적용 시작. 하나님을 모독하고 조롱하는 골리앗을 향한
신앙적인 울분을 품었던 다윗처럼 아테네의 온 도시가 우상으로 가득 찬 것을 보며 울분을 가졌던 바울처럼 이 세대의 불신앙적인 세태를 보며 울분의 심정을 갖겠습니다. 아멘. 네, 하나님 앞에 바로 서지 못한 모습에 대하여 우리는 가슴을 찢어야 되는 줄로 믿습니다. 그리고 오늘날 저도 이제 한국 뉴스, 공영 뉴스를 이렇게 종종 보는데 한국 뉴스에서, 공영방송 뉴스에서 어떤 일들이, 어떤 뉴스들이 이렇게 막 보도되고 있냐면 기독교에 대한 안 좋은 뉴스들을 연일 막 중계하듯이 내보내고 있습니다. 네, 목회자에 대해서 또 교회에 대해서 막 부정 비리 막 이런 뉴스들을 막 중계하듯이, 스포츠 중계하듯이 이 공영 방송이라고 하는 뉴스에서 매일같이 막 보도하고 있습니다. 네, 그런 모습을 보면서 목회자인 저로서는 마음이 너무나 무너져 내리는 것 같습니다. 네, 무너져 내리는 것 같습니다. 그것이 뭐 이단 사이비 교회든 정통 교회든 할 것 없이 기독교에 대해서 막 그렇게 연일 막 그렇게 보도하고 있는 모습을 보면서, 그런 모습을 보면서 야, 앞으로 이제는 전도를 할 수 있겠나? 앞으로 이제는 복음을, 예수 복음을 사람들에게 제대로 전할 수나 있을까? 막 그런 마음이 미어지고 마음이 막 무너져 내리는 것 같습니다. 그런데 그 뉴스를 보는 세상 사람들뿐만 아니라, 불신자들뿐만 아니라 오늘날 교회 성도들도 그런 부정적인 뉴스를 접하며 다 그런 모습으로, 그런 생각으로 가지고 교회 나오고 있지 않을까? 그러면서 마음이 너무나 아팠습니다. 여러분, 이 시대가 너무나 악해져 가고 있고 불신앙적인 세태로 지금 흘러가고 있습니다. 이러한 때에 우리 믿는 성도들이 너무나 가슴 아파하면서 우리가 울분의 심정을 가지고 우리 믿음 생활해야 될 줄로 믿습니다. 네, 두 번째입니다. 시작. 하나님을 자신의 목적 성취를 위한 이용수단으로 전락시키는 일이야말로 신앙적인 차원에서의 울분을 느껴야 하고 몹시 괴로워할 일임을 기억하고 마음을 돌이켜 회개하고 순전한 마음을 회복하겠습니다. 아멘, 아멘. 네, 우리 이 말씀 잘 기억하면서 믿음 생활하기를 소망합니다. 우리 7월의 주제 찬양입니다. 오늘 이곳에 계신 성령님, 같이 우리 찬양하고 믿음으로 결단하겠습니다. 이곳에 계신 성령님, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 다친 우리 마음 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소. 계신 성령이 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 다친 우리 마음